بنا لیتا ہے. میرے لال فیل مت ہو جانا. تیرا بابا بھی وہاں نہیں ہوگا, تیری ماں بھی وہاں نہیں ہوگی. کربلا میں بھوکا پیاسا رکھا جائے گا. میرے بیٹے تو فیل مت ہو جانا. حسین پاک بولے بابا میری رگوں میں فاطمی دودھ حیدری خون موجود ہے, میں کبھی فیل نہیں ہوں گا. ان لوگوں سے کہہ دینا, جواب سنو, ان لوگوں سے کہہ دینا جو یہ کہتے ہیں حسین نے اپنے بچوں کو نہیں بچایا. ارے ظالمو, کربلا میں نبی کا نواسا بچوں کو پانی پلانے نہیں گیا تھا بلکہ نانا کا وعدہ وفا کرنے گیا تھا. کربلا میں بچوں کی مدد کرنے نہیں گیا تھا بلکہ بچوں کی قربانی دے کر کے اسلام کو زندہ کرنے گیا تھا. حسین پاک کربلا میں اپنے بچوں کی مدد اپنے بچوں کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ بھوکا پیاسا رہ کر کے اسلام کو بچانے کے لیے گیا تھا. بولو کیا اسی لیے گیا تھا یا نہیں گیا تھا؟ ورنہ اگر لڑنے کی بات ہوتی یا کسی اور چیز کی بات ہوتی تو ظالم یزیدیوں سے کہہ دو یا جو ایسی باتیں کرتے ان سے کہہ دو میرے حسین کا ایک بچہ, پوری دنیا کے یزیدی ایک طرف وہ تلواریں اٹھاتے, برچے اٹھاتے, نیزے اٹھاتے, تیر برچے اٹھاتے, مگر حسین کا بیٹا کربل کے میدان میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا, کہتا مولا میرے نانا کے صدقے میں زمین کو پھاڑ دے, یزیدیوں کو دھسا دے, آسمان کو ٹپکا دے, یزیدیوں کو کچل دے. حسین کے بچے کے ہاتھ نیچے نہیں آتے, سارے یزیدی زمین میں دھس جاتے. ان سے کہنا حسین پاک کربلا میں بچوں کو بچانے نہیں بلکہ نانا کے دین کو بچانے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان شہید اعظم, شہید اعظم کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت. ایسے اسلام ہم تک پہنچا ہے. پیارے ذرا سنو, اللہ اللہ وہی کربلا کی. اچھا سمجھ میں آ رہی ہے سب کے بات؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولو یا حسین المدد, یا حسین المدد, یا حسین المدد. پیارو دل میں تمنا کر لیا کرو, جب جلسے میں نبی کے بچوں کی محفل میں بیٹھا کرو نا تو بچوں کا صدقہ مانگ لیا کرو. اگر کسی کی اولاد نہ ہو اللہ صدقے میں صدقہ اولاد کی شکل میں عطا فرمائے گا. کوئی کینسر وغیرہ لا علاج جیسی بیماری ہو, حسین پاک کا صدقہ مانگ لیا کرو اور یہ کہہ لیا کرو اے اللہ ہمیں اولاد دے دے, یا ہمیں اس بیماری سے چھڑا دے, یا اس پریشانی کو ہم سے دور کر دے. ہم بھی ذکر حسین کریں گے اور کروائیں گے. ایک سال انشاءاللہ اگر قبول ہوگے دعا تو پلٹ کے نہیں آئے گا. 10-20 نور الدین منظر ساتھ میں رہتے, ان سے پوچھو کتنے فون آتے کہ حضرت آپ نے تقریر میں وہ کینسر کے بارے میں اور اس کے بارے میں بتایا. آج ابھی پرسوں ہی کی بات ہے جسے دلی کے ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا تھا کہ صاحب اس کے پیٹ میں گانٹھیں ہیں, اس کے پیٹ میں گانٹھیں کینسر کی گانٹھیں ہیں, اب اس کا کہیں علاج نہیں ہے. میں نے کہا اللہ اللہ, حسین پاک کی نظر و نیاز بول دے اور قرآن پاک کی آیت بتا دی, افلا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر. 2022 مرتبہ روزانہ پڑھ لے. ابھی پرسوں کی بات ہے, پوچھو نور الدین منظر صاحب سے, سارے ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم بالکل نارمل ہو, ساری گانٹھیں ختم ہے, سب کچھ ختم ہے. جہاں کسی کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے وہاں پہ اللہ والوں کی دعائیں کام کر جاتی ہیں. وہاں پہ حسین کا صدقہ. ایک کتاب ہے روضۃ الادب کتاب ہے, اللہ اللہ اس میں ایک حکایت لکھی ہے, بھلے ضعیف ہو لیکن پھر بھی میں فضائل میں بیان کر رہا ہوں, نصیحت کے لیے ہمارے آپ کے لیے کامیاب رہے گی. پیارو سنو مجھے یاد آ گئی ہے, ایک گاؤں تھا, ایک بستی تھی, اس میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا, سارے کے سارے غیر مسلم تھے. اللہ اللہ, ایک کے یہاں پہ بچی پیدا ہوتی ہے, ایک عورت کے یہاں پیدائش کا معاملہ ہوتا ہے. جب بچی پیدا ہوئی تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا, بچی اکیلی رہ جاتی ہے. باپ ابھی تو ایک بچہ ہوگا تو نوجوان ہی ہوگا. اللہ اللہ, باپ
बच्ची पे प्यार और मोहब्बत से चिपट जाता है और कहता है कोई बात नहीं है। एक रुई में दूध भिगो भिगो करके, यानी रुई दूध में भिगो भिगो करके उसको मुंह में दे दे करके बच्ची को पाल रहा है। अरे जब 2-3 साल की हो गई, लोगों ने कहा शादी कर ले, अभी तो तू जवान है, अभी तेरी शादी करने की उम्र है, शादी कर ले। उसने कहा शादी नहीं करूंगा, मैं अपनी बच्ची को प्यार करता हूँ, मैं अपनी बच्ची से मोहब्बत करता हूँ। अरे ये माँ बाप है प्यारे, कहा मैं अपनी बच्ची को छोड़ के नहीं जाऊंगा, पता नहीं बीबी कैसी निकले, मेरी बच्ची को कैसा रखे, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, बगैर शादी के रह सकता हूँ। अल्लाह अल्लाह, बेटी के बगैर खाना नहीं खाता है, बेटी को हाथ पकड़ के चलाता है, बराबर चारपाई में बेटी को बराबर में सुलाता है चारपाई पर। अल्लाह अल्लाह, जब बेटी बड़ी हो जाती है पूरे गांव में इन बाप बेटी की मोहब्बत के चर्चे हो रहे हैं। अरे बाप हो तो ऐसा हो, बेटी भी अगर है तो हो तो ऐसी हो, बेटी भी अपने बाप पे फख्र करती है, लोगों से कहती है यही मेरी माँ है, यही मेरा बाप है। अल्लाह अल्लाह, बाप उसकी हर तमन्ना हर आरज़ू पूरी कर रहा है। जब 18-20 साल की वो लड़की हो जाती है, अब इम्तिहान शुरू हो जाता है। मेरी बहनों सुनाओ, अब इम्तिहान शुरू हो जाता है। जैसे इम्तिहान शुरू होता है, उस लड़की को अल्लाह ने मर्ज दे दिया। कैसा मर्ज दिया? उसे कोड़ का मर्ज लग जाता है, उसकी आंखें बर्बाद हो जाती है, उसके जिस्म पे दाने निकल आते हैं। अल्लाह अल्लाह, उसकी आंखें बंद हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है, उसकी आंखों से रोशनी खत्म है, ये नाखून झड़ झड़ के गिरने लगते हैं, उसके पोरुए कटने लगते हैं, जिस्म सड़ने लगता है। अरे ये बाप परेशान हो जाता है। अब डॉक्टरों को दिखा रहा है, हकीमों को दिखा रहा है, उसने बहुत इलाज कराया, जमीन बेच बेच के अपनी बेटी का इलाज करा रहा है। बेटी कह रही है अब्बा जान मैं कितनी बुरी हूँ, जैसे ही पैदा हुई तो मेरी माँ चली गई, अब मैं जवान हुई हूँ तो मेरा क्या बन रहा है, अब्बा जान मुझे जहर दे करके मार दो। कहा बेटी जब तक मेरे जिस्म में खून का एक कतरा है मैं तेरा इलाज कराता रहूंगा। अरे ये बाप था बाप। अल्लाह अल्लाह, सुनो प्यारे, वो लड़की को जब बीमारी पड़ जाती है, डॉक्टर और हकीमों के कब्जे में नहीं आती है, डॉक्टर और हकीमों ने बता दिया तुम्हारी बेटी अब नहीं बचेगी, ऐसा करो अपनी बेटी को जहर दे दो। कहा डॉक्टर पागल हो गए हो, कौन बाप अपनी बेटी को जहर देगा? कहा वरना इसकी बीमारी पूरे गांव में फैल जाएगी, इसको जला दो, जहर दे करके मार दो। जब इतना कहा मैं हूं अपनी बेटी को सीने से लगाऊंगा मगर जहर दे करके नहीं मारूंगा। जिन हाथों ने दूध पिलाया हो, जिन हाथों ने लुक़्मे खिलाए हो, जिन हाथों ने बेटी को निवाले खिलाए हो, मैं कैसे अपनी बेटी को उन्हीं हाथों से जहर दे दूंगा। गांव वालों को पता चल गया, गांव वालों ने मीटिंग की और कहा 2 दिन का टाइम है, बच्चियों को अपने घर में बंद कर लिया, कहा 2 दिन में लेके निकल जाओ वरना जहर दे करके इसके जला दो ताकि किसी और बच्ची पे ये बीमारी ना लग जाए। अल्लाह अल्लाह, 2 दिन के बाद जब वो नहीं निकला, गांव वालों ने उसे जबरदस्ती निकाल दिया। गरीब हो चुका था, जमीन बेच ली थी, अब उसकी इज्जत ही क्या रहेगी, धक्के दे दे के निकाल दिया गया। बेटी कह रही है अब्बा जान मेरी वजह से मेरी माँ मर गई, मेरी वजह से तुम्हें धक्के मिल रहे, जो लोग तुम्हारी इज्जत करते थे आज वो तुम्हें गालियां बक रहे हैं। अब्बा जान मुझे जहर दे के मार दो। कहा मेरे लाल मुझसे यही नहीं होगा, मेरे बेटे मुझसे यही नहीं होगा, मेरी शहजादी मुझसे यही नहीं होगा। अपनी बेटी का हाथ पकड़ के जंगल की तरफ को चल पड़ा, बेटी को दिखाई नहीं दे रहा है, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के जंगल को चल देता है। एक जंगल में पहुंच जाता है, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, रात हो जाती है। कहा बेटी यहीं सो जाओ, गुजर बसर करो। अरे बेटी को नींद आ जाती है मगर बाप करवटे बदल रहा, उसे नींद नहीं आ रही है। उसने सोचा क्या करूं क्या करूं, उसने दिमाग में फिट कर लिया, फैसला कर लिया कि सुबह को जाकर के जहर लाऊंगा, मैं खुद पी लूंगा और पीने के बाद फिर बेटी को पिलाऊंगा ताकि बेटी भी मर जाए और मैं भी मर जाऊं। बेटी के बगैर अब मैं जिंदा नहीं रह सकता। सुबह हो जाती है, सुबह होने के बाद अब जब बेटी से उसने कहा मेरे लाल मेरी बेटी मैं अपनी बस्ती जा रहा हूं, बेटी ने बाप का दामन पकड़ लिया, कहा अब्बा जान ना जाओ, अब्बा जान मत जाओ, मेरे अब्बा मुझे आंखों से नहीं दिखता है, रात को जानवरों की आवाजें आ रही थी, अब्बा जान मुझे कोई जानवर खा लेगा, मुझे सांप कीड़ा काट लेगा, ऐ अब्बा मुझे
मत छोड़ के जाओ, अब्बा मुझे मत जाने दो, तुम खुद ही मार दो। जब इतना कहा बेटी मुझे जाने दे, मुझे खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा वरना हम लोग मर जाएंगे। कहा अब्बा जान मैं क्या करूं? कहा बेटी तू पेड़ के नीचे बैठी रहे, मेरा इंतजार करना। कहा अब्बा जरूर आना, मरते दम तक मैं ऐसे अब्बा का इंतजार करूंगी। अरे जिसने माँ का हक अदा कर दिया हो, जिसने बाप का हक अदा कर दिया हो। नौजवानों आज कितने बाप कितनी औलाद है अपनी माँ को तकलीफ देती है। जलसे में आके नारा तो लगा लेते हो मगर माँ को तकलीफ देते हो, बाप को तकलीफ देते हो और ये कहते हो माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है। अरे इस बहन से पूछ जिसने 9 महीने तुझे पेट में रखा। अरे इस माँ से पूछ जिसने 2 साल तेरी लैट्रीन और पेशाब धोया है। अरे इस माँ से पूछ तूने पेशाब किया खुद गीले में सोई, तुझे सूखे में सुलाया। अरे तेरे थूक को साफ किया, तेरी लैट्रीन को साफ किया, तेरी खकार को साफ किया। आज तू दिल्ली जा करके, बंबई जा करके, मद्रास चेन्नई वगैरह जा करके तू 4 पैसे ला करके मकान बना लिया। तेरे मकान में टाइल्स लग गई है, पत्थर लग गई है, ये तेरी माँ बूढ़ी हो गई। अगर इसने खकार दिया तो तू माँ पे डट जाता है। तेरे माँ ने अगर थूक दिया, पान खा करके उगल दिया तो तेरी त्यूरी बिगड़ जाती है। कहता बुढ़िया को अलग कमरे में डाल दो, ये पत्थर टाइल्स पे रहने के लायक नहीं है। अरे याद रख 9 महीने पेट में रखा है, तेरी लैट्रीन धोई है, आले रसूल का वास्ता दे के जा रहा हूं। तुमने इनके हाथ में हाथ दिया है, इनके कहने पे जलसा करते हो तो तुम्हें खुदा की कसम है आज के बाद अपनी माँ बाप की बेइज्जती मत करना, अपने माँ बाप को तकलीफ मत देना, अपने माँ बाप की बेहुरमती मत करना। अब सुनो, ये बाप चला जाता है और बेटी वहीं पे पेड़ की जड़ से बैठ जाती है। बाप जहर तलाश रहा है, बेटी के लिए जहर तलाश रहा है, सुबह से शाम तक नहीं मिला। जब शाम हो जाती है तो जहर मिल जाता है। इसने सोचा कैसे बेटी को मैं जहर दूंगा, हिम्मत नहीं हो रही है, चलो आज रात यहीं पर रुक जाओ। रुकने के बाद बेटी को कोई जानवर खा जाएगा या कीड़ा काट लेगा, मर जाएगी, फिर यही जहर पी करके उसके पास जाके मैं भी मर जाऊंगा, वरना हाथों से जहर देने की हिम्मत नहीं है। सुबह अब शाम जब रुक जाता है, शाम को बाप वहीं पे रुक गया। बेटी अपने बाप को याद कर रही है, कह रही है कोई हो तो मुझे बचा ले, मेरे अब्बा भी नहीं है, अब मैं मारी जाऊंगी। मगर प्यारे जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, जिसका बचाने वाला कोई नहीं होता उसका बचाने वाला खुदा होता है। तभी तो किसी ने कहा है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो लड़की पेड़ के नीचे बैठ लेट जाती है, बाप घर पे लेटा है, शबनम का जमाना था, पेड़ के नीचे लड़की सो जाती है। एक कहीं से परिंदा आता है, उस परिंदे का नाम कबूतर है। वो कबूतर आकर के उस पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और जैसे ही पेड़ के ऊपर रात भर कबूतर बैठा रहा, नीचे लड़की सोती रही। जब सुबह हो गई तो शबनम पड़ रही थी, कबूतर के पर भीग चुके थे। कबूतर या परिंदे की आदत होती है, जब उड़ता है तो पहले अपने परों को झाड़ता है, उड़ने की तैयारी करता है। उधर बाप बेटी के लिए जहर लेके चला है कि देखूं बेटी का क्या हाल है। इधर कबूतर ने अपने परों को जब हिलाया, जैसे ही कबूतर ने पर को हिलाया है तो एक शबनम का कतरा कबूतर के पर से लड़की की आंख में गिरता है। लड़की की आंख ठीक हो जाती है, दूसरी आंख में पड़ता है, दूसरी आंख भी ठीक हो जाती है। अब लड़की ने देखा ये कबूतर का कमाल है, कबूतर अपने परों को फड़फड़ा रहा है, हिला रहा है। हुसैन पाक की महफिल में आने वालों, आज सैयद साहब की मौजूदगी में तुम्हें आज तौबा करके जानी होगी गुनाहों से और इंशाअल्लाह हुसैन पाक का सदका लेकर के उठेंगे। सुनो अब सुनो, वो कबूतर अपने परों को हिला रहा है, लड़की ने अपने हाथ फैला दिए हैं, कबूतर के परों की हवा लगी, वो शबनम की छींटे उड़ती हैं, लड़की के चेहरे पे जिस्म पे पड़ती हैं। लड़की मलती चली जा रही है, जहां जहां मल रही है लड़की ठीक होती चली जाती है। लड़की सारी की सारी ठीक हो जाती है, पूरी लड़की ठीक हो गई। जहां पे डॉक्टर काम नहीं
نہیں آئے, حکیم کام نہیں آئے, کبوتر کے پروں کی ہوا سے اس شبنم سے ٹھیک ہو گئے. اتنے میں جب باپ آ جاتا ہے, زہر لے کے جب باپ آیا, باپ نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میرے لال, اپنی بیٹی کو چپٹ گیا, زہر پھینک دیا. کہا بیٹی یہ بتا تجھے ٹھیک کس نے کیا ہے, بتا بیٹی یہ بتا تجھے اچھا کس نے کیا ہے, ذرا بول تو ٹھیک کیسے ہوئی ہے. تو وہ لڑکی نے جواب دیا تھا, یہ اس لڑکی کے جملے میرے نہیں ہے, نقل کفر کفر نباشت, اگر کسی کی نقل کرو تو کفر نہیں ہوتا ہے, یاد رکھو. تو وہ لڑکی جواب دیتی ہے, بابا یہ کبوتر دیکھ رہے ہو, یہ کبوتر نہیں ہے, یہ میرا خدا ہے, یہ میرا گاڈ ہے. اس نے اپنی زبان میں جو بھی کچھ کہا ہو, جو میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں وہ جملے, اس نے کہا یہ میرا رب ہے, یہ رب العالمین ہے, یہ حاکم الحاکمین ہے, یہی خدا ہے. جہاں پہ ڈاکٹر فیل ہے, حکیم فیل ہے, اس کے پروں کی ہوا سے میں ٹھیک ہو گئی ہوں. تو وہ یہودی کہنے لگا, وہ غیر مسلم تھا, بولنے لگا, او کبوتر آج کے بعد تو میرا گاڈ ہے, آج کے بعد تو ہی میرا بھگوان, جو بھی لفظ میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں, تو میرا خدا ہے. آج کے بعد میں تیری پوجا کروں گا, آج کے بعد میں تیری عبادت کروں گا, آج کے بعد میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑوں گا. جب اتنا سنا کبوتر نے تو کبوتر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کبوتر رونے لگا اور رو رو کر کے دعائیں کرنے لگا, اے مولا تو مجھے زبان عطا فرما دے, یہ انسانوں کی بولنے والی زبان دے دے تاکہ میں اسے بتا دوں میں کون ہوں. اے اللہ مجھے زبان عطا فرما دے میرے مولا, تاکہ میں اسے بتا دوں کہ میں کبوتر ہوں, خدا نہیں ہوں, کہ اس کا ایمان بگڑ نہ جائے. اے اللہ مجھے 2 ہی منٹ کے لیے زبان دے دے تاکہ میں اسے بتا دوں. اب کبوتر گڑ گڑا کر کے رو رو کر کے دعائیں کر رہا ہے. اللہ نے اسے کبوتر کو زبان دے دی ہے, اور وہ کبوتر بول پڑا, کہنے لگے یہودی تو مجھے خدا کہہ رہا غلط ہے, تو مجھے رب کہہ رہا غلط ہے, تو مجھے خالق کہہ رہا غلط ہے. میں مخلوق ہوں, میں پرندہ ہوں, میں جو ہوں کبوتر ہوں, ارے میں خدا نہیں ہوں, میں کبوتر ہوں, پرندہ ہوں. کہا میں کیسے مانوں, جہاں پر ڈاکٹر فیل ہے, حکیم فیل ہے, وہاں پر تیرے پروں میں یہ کمال ہے. میری بیٹی کسی سے ٹھیک نہیں ہوئی, میں زہر دینے کے لیے آیا, مگر تیرے پروں کی ہوا سے وہ ٹھیک ہو گیا. میاں والی سکٹیا کے غیور مسلمانوں, آل رسول یہاں پر بھی ہیں, اور وہ آل رسول جن کی محبت میں تم بیٹھے ہو, ذرا کبوتر کا جواب سنو. کبوتر کہنے لگا, ارے تو میرے پروں کا کمال سننا چاہتا ہے, میرے پروں کی کرامت دیکھنا چاہتا ہے, تو یہ دیکھنا چاہتا ہے میرے پروں میں یہ کمال کہاں سے آیا ہے, تو سن یہ میرے پروں کا کمال نہیں ہے. کہا پھر کس کا کمال ہے, کہا محبت حسین کا کمال ہے, محبت اہل بیت کا کمال ہے. کہا کیا معاملہ, میری سمجھ میں نہیں آیا. تو وہ کبوتر کہنے لگا, ارے سن ایک دن ایسا ہوا, میں اپنے گھونسلے میں بچوں کو چوگا دے رہا تھا, میری کبوتری بھی تھی, مگر ایک پرندہ آیا, آ کر کے مجھ سے کہنے لگا, ارے تو یہاں پر ہے, کربلا میں نبی کے بچوں کو شہید کر دیا, جس کو کاندھے پہ بٹھا کر کے نانا گھمایا کرتے تھے, آج وہ کربلا میں شہید ہے. ارے نبی کے نواسوں کو شہید کر دیا, فاطمہ کے چمن کو اجاڑ دیا, نبی کے بچوں نے اپنی قربانی دے دی, دین اور اسلام کو بچا لیا, تو یہاں پہ بچوں کو کھلا رہا ہے. تو وہ کبوتر بولا, میں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا, تم بھی حسین کی محبت میں چھوڑ کے آئے ہو, اس لیے سنا رہا ہوں. وہ کبوتر بولا, میں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا, میں نے اپنے بچوں کو چھوڑا, میں نے سب کو چھوڑا, سیدھا اڑتے ہوئے کربلا چلا گیا. جب وہاں پر جا کر کے دیکھا تو کوئی لاش مبارک نہیں تھی, مگر کربلا کی ریت لال ہوئی پڑی تھی. میں نے اپنے پروں کو حسین پاک کی محبت میں ٹچ کر دیا, میرے پروں میں وہ کمال آ گیا. اگر کوئی اندھا میرے پروں کی ہوا کھا لیتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, کوئی گولی کھا لیتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے, حسین کے صدقے میں اس کا علاج میرے پروں میں. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہید اعظم کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت. بہت اچھا, وہاں تو پر ہی ٹچ ہوئے تھے, ان کی رگوں میں تو خون ہے. واہ, یہ کہاں ڈالو گے,
मुबारकबाद के लायक हो। इस तरफ निकल आए हो मैं, सुनो प्यारे, अगर चाहूं तो इधर ही बयान कर सकता हूं। बोलो और सुनना चाह रहे बोलो, तो अगर सुनना बोलो या हुसैन अलमदद, या हुसैन अलमदद। सारे लोग बोलो या हुसैन अलमदद। बहुत जी अरे हजरत माशाअल्लाह मुकम्मल वक्त। अल्लाह बरकत फरमाए। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी तशरीफ फरमाए। सुनो बात क्या चल रही थी। अब करबला शरीफ में अल्लाह अल्लाह हुसैन पाक का वो खानदान है प्यारो। यहाँ पे ये बात और बता दूं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इस बात का। हुसैन पाक की नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को आप शहीद तो हुए हैं, लेकिन 10 मुहर्रम को हुसैन पाक की नमाज जनाजा नहीं हुई है, बल्कि 11 मुहर्रम को हुई है। कबीला बनी गादर के लोग जो हैं, कबीला बनी गादरिया के लोग जो हैं, उन्होंने वहां पे जो मकाम गादरिया के लोग, कबीला बनी असद के लोग जो हैं, उन्होंने 11 मुहर्रम को नमाज जनाजा अदा की थी। आपको कफन शरीफ नहीं दिया गया था, जिन कपड़ों में थे उन्हीं कपड़ों में दफन कर दिया गया है। महरिक़े सवाइक़ा में, सवाइक़े महरिक़ा में मुझे ये नुक्ता मिलता है, अल्लाह अल्लाह ईमान ताज़ा हो जाता है। उन्होंने खुद ही सवाल किया है कि हुसैन पाक को अल्लाह ने जन्नती कफन क्यों नहीं भेजा। अल्लाह भेज सकता था, जब जन्नती कपड़े भेज सकता है तो कफन भी भेज सकता था, क्यों नहीं भेजा? इसलिए नहीं भेजा है। उन्होंने लिखा है कि जब एक मीज़ान है, वो तराजू है जहां पर नेकियां और गुनाह तोले जाते हैं, उस नेकी और गुनाह तोलने वाली तराजू का नाम मीज़ान है। वो लिखते हैं, उसके मुसन्निफ कहते हैं, सुनो, जब हुसैनियों के गुनाह और नेकियां तोली जा रही होंगी तो नेकियों वाले पल्ले में हुसैन पाक के कपड़े रख दिए जाएंगे। जितने कपड़ों पर ये गुनाह चढ़ जाएंगे, हुसैन पाक के कपड़ों के सदक़े में वो गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अब पूछा जाता है, जनाब हुसैन पाक के कपड़ों का वजन कितना होगा? ज्यादा में ज्यादा 5 किलो, ज्यादा में ज्यादा 6-7 किलो, ज्यादा में ज्यादा 8-9 किलो, ज्यादा में ज्यादा 10 किलो, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन मुझसे जवाब सुनो, हुसैन पाक के कपड़ों का वजन पूछना चाहते हो तो वो लिखते हैं कि जब हुसैन पाक शहीद हुए थे तो हुसैन पाक की शहादत के वक्त खून के जितने कतरे निकले थे, उनमें से सबसे छोटे वाले कतरे का वजन ये है, अगर एक पल्ले में रख दिया जाए और जमीन के साथ बड़े बड़े पहाड़, जबल अबू कुबूस, जबल दूर, जबल उहाद, ये जबल अबू कुबैस, ये पहाड़ अगर साथ रख दिए जाए एक पल्ले में, और हुसैन पाक का कतरा जो सबसे छोटा वाला है एक पल्ले में रख दिया जाए तो जमीन के इन 7 पहाड़ों से ये कतरा वजन में ज्यादा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब सुनो, अल्लाह अल्लाह, हुसैन पाक है करबला शरीफ जाने की, यानी करबला ही में वहां रन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हुसैन पाक ने देखा भैया हजरत अब्बास के बाजू कट चुके हैं और मोहम्मद शहीद हो चुके हैं, प्यारे प्यारे हजरत कासिम शहीद हो गए, 6 महीने के बच्चे अली असगर शहीद हो गए। जरा सुन के जाना, अल्लाह अल्लाह, आज आंखों में आंसू आ जाते हैं, प्यारे शहीद हो जाते हैं। अब इमाम हुसैन पाक कलम उठाने वाला कोई नहीं रहा। अब बच्चों में किलकारियां आना बंद हो जाती है। हजरत सकीना भी प्याला लिए घूम रही है। अब इमाम हुसैन पाक अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन के पास जाते हैं, कहते हैं बेटा तुमसे मेरी नस्ल सैयदों की चलेगी, तुम्हें जामे शहादत नहीं पीना है, सब्र करना, मेरा काफिला लेकर के चलना है। अल्लाह अल्लाह, बीबियों के पास जाते हैं, उनको भी समझाते हैं। बीबियों से कहा अगर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, बात को फैलाए बगैर बता रहा हूं। अब सैयदा ज़ैनब की बारी आती है, ये हुसैन पाक की सगी बेटी है। हुसैन पाक 6 भाई बहन थे, एक भाई का नाम हसन है, एक भाई का नाम हुसैन है, एक भाई का नाम इमाम मोहसिन है, बहन का नाम सैयदा रुकैया है, वो उम्मे कुलसूम है, सैयदा ज़ैनब है। ये 6 भाई बहन है जो सैयदा फातिमा से पैदा होते हैं।
ویسے حضرت علی کی 9 اولاد 9 بیویاں ہیں، یکے بعد دیگر یعنی الگ الگ وقتوں میں سیدہ فاطمہ کو لگا کر کے 9 بیویاں ہیں۔ ان 9 بیویوں سے حضرت علی کی 32 اولادیں پیدا ہوتی ہیں، 15 لڑکے ہیں، 17 لڑکیاں ہیں۔ میں نے یہ خاندان بتا دیا ہے، ذرا آگے بڑھو۔ حضرت امام حسین کے سامنے بہن کھڑی ہے، سیدہ زینب اپنے بھیا کو دیکھ رہی ہے، یہاں پہ آ کے سامنے دیکھ رہی ہے، کبھی علی اصغر کے لاشے کو دیکھ لیتی ہے، کبھی بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو کو دیکھ لیتی ہے، کبھی سکینہ کی پیاس کو دیکھ رہی ہے، کبھی حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ اب بہن آگے نہیں بڑھتی ہے، حسین پاک کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہے۔ حسین پاک کا دل بھر آیا، حسین پاک سے رکا نہیں گیا، جا کر کے اپنی بہن کو چپٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں بہن بہن اب نانا کا دین بلند کرنے کا وقت آ گیا۔ بہن بہن کیا کری ہو، کیا کر رہی ہو؟ سیدہ زینب نے حسین پاک کے بالوں کو چوما، حلقوم کو چوما، پیشانی کو چوما۔ حسین بولے بہن تم میرے ہاتھ چومتی تھی، آج میرے بال کیوں چوم رہی ہو؟ آج میرے گلا کیوں چوم رہی ہو؟ آج میرے حلقوم کو کیوں چوم رہی ہو؟ اللہ سیدہ زینب کہنے لگی بھیا ایک دن امی جان آپ کے بال کاڑ رہی تھی، آپ سو رہے تھے اور کاڑتے کاڑتے میری ماں فاطمہ رونے لگی، میں آ گئی، میں نے کنگھی ہاتھ میں لی، کہا امی کیوں رو رہی ہو؟ کیا کوئی پریشانی ہے، تکلیف ہے؟ میری ماں ہاتھ پکڑ کے لے گئی، کہا بیٹی مجھے کربلا یاد آ گئی، تیرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ظالم میرے بیٹے کے حلقوں پہ چھری چلائیں گے، کہا یہ جو میں بال کاڑ رہی ہوں یہ ریت میں سن جائیں گے، خون میں آلود ہو جائیں گے۔ کہا میری بیٹی اس وقت تمہاری ماں فاطمہ نہ ہوگی، تمہارے بابا علی نہ ہوں گے، تمہارے بھیا حسن نہ ہوں گے، مگر میری زینب تم ہوگی۔ زینب میرا بیٹا جب میدان میں جائے تو میرے بیٹے کے بال کاڑ دینا، میرے بیٹے کو دولہا بنا دینا، میرے بیٹے کو اس شان سے کربلا میں بھیجنا جیسے تیرے بابا کا بیٹا تیرے نانا کا نواسے کی شان ہونی چاہیے۔ کہا ماں پریشان مت ہو، کہا بھیا مجھے ماں یاد آ گئی، وہی بات یاد آ گئی، اس لیے میں آپ کے گلے کو چوم رہی ہوں، آپ کے بالوں کو چوم رہی ہوں۔ میرا بھائی آج نانا کے دین کو بچانے چلا، بھیا لاؤ میں تم کو دولہا بنا دوں۔ آج بہن اپنے نیچے کا ہوٹ دبا کر کے اپنے بھائی کو دولہا بنا رہی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، میرا بھیا شہید ہونے جا رہا ہے، نانا کا دین بچانے جا رہا ہے۔ نانا کا امامہ لیا حسین پاک کے سر پہ، ارے بہن ہے یہ بہن حسین پاک کے سر کو کبھی پیشانی کو چوم لیتی ہے اور بھیا کا امامہ باندھ رہی ہے، یہ بہن اپنے بھائی کے کبھی بالوں کو چوم رہی ہے۔ کہا بہن باندھو، بہن باندھو، کہا بھیا دولہا بنا رہی ہوں۔ سیدہ زینب نے اپنے نانا کا امامہ شریف باندھ دیا اور باندھنے کے بعد اپنے بھائی کے ہاتھوں کو چوما، بھائی کے گلے کو چوما اور بھائی کے حلقوم اور بالوں کو چوما، پھر چچا کی زرے پہنا دی اور ابا جان کی ذوالفقار ہاتھ میں دے دی۔ جس تلوار کی بات سید صاحب کر رہے تھے وہ ذوالفقار ہاتھ میں دے دی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا بھیا چلا، میرا بھیا چلا، نانا کا وعدہ وفا کرنا ہے۔ کہا جاؤ بھیا، ایک حسین کربلا میں جا کے شہید ہوگا، دوسرا حسین زینب بن جائے گی، آج کے بعد حسین تمہارے قافلے کو تمہاری بہن سنبھالے گی۔ او میری بچیوں، او میری بہنوں، آج تم 10 محرم کو لالی لگا کر کے، کریم پاؤڈر لگا کر کے